ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखे अमामृता। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। मु आचार्य सुब्रत कुमार निरग भवर यह अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु आशीर्वाद करुच्ची आपण मैंने जीवन में सुखी हूँ, शांति हूँ, निरवता लाभ करूँ, जीवन मुक्त हूँ। मोर अन्य एपिसोड गुड़िक चली आपण मैंने देखुं, मत बहुत खुशी लगुच, बहुत आनंद लगुच, कमेंट भी दौरान प्रतिदिन वाच टाइम भी आसूँ। तेणु आपण मान कर्तव्य है ये ज्ञान जगत को आग को नवा। मनीष समाज में एकुटिया किसी करे ना, से समस्त प्रयास समस्त चेष्टार सबकि करें। तेणु आपण मैंने ये जो ज्ञान यज्ञ सामिल हूँ, समस्ते मुक्त हस्तरे किसी दान करूँ। गोटे सत्संग केन्द्र प्रतिष्ठा करने हूँ मोर लक्ष्य, जमी समग्र विश्व यह आदृत लाभ हो पार, समस्ते यार ज्ञान सुफलता लाभ करें एवं निज जीवन को आनंदमय करें। से आपण मैंने मोर फोन पे नंबर चली, से नंबर आप फोन पे करेंगे। जहाँ कि आप निज इच्छा अनुसार दान करूँ। आउ ये महाज्ञान यज्ञ आपण मैंने सामिल हूँ। मु गत अध्याय कही निरोग हबार सहज उपाय, आज तार द्वितीय भाग आपण मान समग्र उपस्थापन करुच्ची। गतकाली मोर आलोचन थिला निरोग हवाक हेले आमको स्वरूपस्थ होगा पड़ो। प्रथम कथा आमको स्वरूप आमर निजर स्वरूप कौन आमको बुझा पड़ो। आम निजर स्वरूप को बुझा सचित एवं आनंद अर्थात सचिदानंद हूँ आमर निजर स्वरूप हूँ सचिदानंदमय। आम सत्यर आनंद लाभ करवा, चेतनतर जीवन धारण करवा और आनंद अनुभव करवा, ये तीन टार मिश्रण हूँ स्वरूप आनंद सच्चिदानंद। तेणु ए जीवन को घसी पिटी जीवन समाम जीवन तमाम गोरु बलद भाया खटी पैसा पत्र आय करी कठा बाल्टी तैयारी करी बा ए जीवन लक्ष्य नुहे। जीवन मनीष आसी निजर आत्मा को उद्धार करने। तेणु से समस्ते बुझंतु। ताको निरवता करने प्रथम आमको आम स्वरूप को स्वरूपर ज्ञान नाक पड़ो, स्वरूपस्थ होगा पड़ो। स्वरूप ब्रह्म दर्शन जो बही रही श्रीकुमार शास्त्री बही अनेक बही लिखिं, नेट आप सर्च करेंगे। से सब आणतु आ प्रतिदिन अध्ययन करूँ, प्रतिदिन अध्ययन करूँ। जमी पानी पवन प्रतिदिन आहार विहार सब कर प्रतिदिन आत्मज्ञान शुणु। जहाँ आप शुणुं से आत्मज्ञान कम अच्छी आ प्रवचन से गुड़ाक विशेष वचन, किंतु आत्मज्ञान कथा से किसी ना। तेणु सबुठ मन रखु जे आमको आत्मज्ञान लाभ करने को ही पड़ो। जीवन कसरी पथर तैयारी करने आग को जावाई आत्मज्ञान लाभ हवा सर्वादौ कर्तव्य। मैं आसतु तृतीय अध्याय मुझे कहूँ जे आम किपरि निरोग सहजरे निरोग हो पार। ये तो प्रथम कथा आम सच्चिदानंद होगा पड़ो, सच्चित आनंद स्वरूपस्थ होगा पड़ो। तृतीय कथा हूँ जे आम सबु बेले कौन करवा ना, आम सब भूत भविष्य बुझुचु, अतीत आ वर्तमान आम सब चिंता कर काली मोर दुकान में बहुत बढ़िया बिक्री होता, आज आ बिक्री है ये चिंता मत खाला। जी आज बिक्री है ताले काली कौन करी, काली तो मो व्यवसाय कर मो पाखे पैसा नहीं, कालिका खर्च में पैसा कौट आसो, बहुत असुविधा होगा। तेणु ये जो भूत भविष्य ये दुईटा भितर लोक सब चिंताग्रस्त होती वर्तमान टाक संपूर्ण भूली जाऊँगी। किंतु ये गोटे कथा मु सोचे दूची जे वर्तमान ही समस्ते बचती। डाक्तर जिते बड़े गोटे रोगी को इंजेक्शन दौची से वर्तमान अवस्था दौची, अतीत अवस्था दौनी। जिते बड़े गोटे रोगी डाक्तर जो ऑपरेशन करुच्ची से वर्तमान अवस्था से करुच्ची, अतीत अवस्था को करूना ऑपरेशन करूना। ठीक सेमिति कौन सी अतीत को नहीं जीवन धारण करवा हूँ सबुठार मूर्खामी। अतीत सब अतीत, प्रति मुहूर्त हूँ अतीत। जी आसो से पलि जी आसो से पलि जी आसो से पलि जी आस से जीव। किंतु ठीक से भविष्य आसो, अतीत गलापर भविष्य सुनिश्चित आसो। किंतु आमको वर्तमान समय मूल्य सबुठ बुझा पड़ो। जमी
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଛୁଆବେଳେ କାହାଣୀରେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେ ସମୟର ସବୁଠୁ କେଉଁ ସମୟ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆମର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ମୋତେ ନିରୋଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ନିରୋଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରୁଛି ମୋର ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ମୋର ଏହା ସର୍ବାଧିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ନିହାତି ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନା ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରହିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ଶରୀରର ବା ଆମର ଉନ୍ନତିର ଚାବିକାଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମର ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ହେଉଛି ମନ। ତେଣୁ ମନ ରୂପକ ଗଛ, ମନ ରୂପକ ମୂଳକୁ ବିଚାର ରୂପକ ସାର ସବୁବେଳେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳାଏ। ଯେମିତି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସାର ଦେଲେ ସେ ଫୁଲ ଫଳ ଫଳୁଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମନରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର ରୂପକ ସାର ଯୋଗାଇଲେ ତାକୁ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବ। ଯଦି ଭଲ ବିଚାର ମନକୁ ଆଣିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବ, ଯଦି ଖରାପ ବିଚାର ଆଣିଲେ ଖରାପ ଫଳ ଦେବ। ତେଣୁ ଭଲ ବିଚାରରେ ଆମେ ନ ବଞ୍ଚିବା କାହିଁକି, ଖରାପ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବାର କଷ୍ଟ କାହିଁକି ପାଉଥିବା, ଦୁଃଖ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ଭୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ବିଚାରକୁ ମଧୁମୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଭାରି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ପଦେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ, ତ ପାପ ମରଣ ଭୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧନ୍ୟ ସେ କାଳଜୟୀ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଜୀବାବସାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର କବିତାକୁ ଝୁରି ହେଉଛୁ। ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବାଟେନ ଏ କବିତା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା, ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ କବିତାଟିକୁ ମୁଁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ମଧୁମୟ ଦେଖିବା। ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଦେଖିବା। ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଯଦି ମଧୁମୟ ରୂପରେ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳି ପାରିଲେ, ମଧୁମୟ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ସିଏ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ହରଣ କରିବ କ'ଣ, ତତାପ ମରଣ ଭୟ, ମୋର ମରଣର ଭୟ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ଦେବ, ମୋର ସନ୍ତାପ ହରେଇ ଦେବ। ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ, ତ ପାପ ମରଣ ଭୟ। ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାପ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ପାପ କ'ଣ, ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମନା ବାସନା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହଟେଇ ଦେବ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁଠାରୁ ପରମ ଦେହ। ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସତାଇ ଦିଏ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଗୁହାରକୁ ଠେଲି ଦିଏ, ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୂରେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିବ ନା ନିଜକୁ ଦେଖ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ବିଶ୍ୱର ଅନୁରୂପ ହେଉଛି ନିଜ ଶରୀର, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀର ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯାହା ରହିଲା। ତେଣୁ ଆଗ ନିଜକୁ ମଧୁମୟ କରି ଦେଖ। ତ ନିଜେ ତୁମେ ହେଉଛ ବିଶ୍ୱ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଶିବଦ ଡାକି କହିଲେ ବାପାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଦରକାର, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ତୁମ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଆସ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି କାହାର କେତେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଛି। ସେଠୁ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଶୁଣିଲେ କଥା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଉ ମୟୂର ଧରି ଫୁର ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ କଥା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୂଷା ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଚାରିପଟେ 2 ଥର ପରିକ୍ରମା କଲେ, ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଗଲେ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ବାପା, ତୁ ତ କହିଲି ତୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତୁ କ'ଣ ଯାଉନୁ? ସେ ହସି ଦେଇକି ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରି ଫେରି ଆସିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ, ଦେଖିଲେ ଗଣେଶ ଆଗରୁ ପଶିଛି। କହିଲେ ଓହୋ, ଏଥିରେ ଯାଇନି, ଏ କେତେ ଦୂର ଯିବ ଆଉ ଏଠି ଛୋଟିଆ ଜୀବନକୁ ଧରିକି। ମୁଁ ସିନା ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପବନ ବେଗରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲି। ସେଠୁ ତାକୁ ଶିବ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ବାପା କାର୍ତ୍ତିକ? ନା ମୁଁ ଗଲି ବହୁତ ନଦୀ ନାଳ ପାହାଡ଼ ସେ ଦେଖିଲି, ଏ ଲୋକ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦେଖିଲି, ସବୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଫେରି ଆସିଲି। ତାପରେ ଶିବକୁ ଗଣେଶ ପଚାରିଲେ ଯେ ଗଣେଶ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ? ନା ବାପା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତା ନିୟନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ କୋଟି ମିଳେ, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ପରିକ୍ରମଣ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ମୁଁ ସେତିକି କରି ମୁଁ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ ଯାହା କରିବେ। ସେଇଠୁ ଶିବ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଣେଶ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଯେ ମୁଁ ଯେ ଜୀବନର ଭୀମ ବୈଜୟନ୍ତ କହିଥିଲେ ନାମ ଜହିଁରେ ଦୁଆରେ ଭରସା ଅଛି କାହାରେ। ଆରେ ତୋର ନିଜର ନାମଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତୋତେ ଯେଉଁ ନାମଟା ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ପଦବୀଟା ମିଳିଛି, ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ବା କିଛି ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ବଡ଼ ଜୀବ ହେଉଛୁ ତୁ ନିଜେ। ତୋ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ। ଅହମ୍ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକେଶ ସର୍ବଭୂତାଶୟ ସ୍ଥିତ ଅହମ୍ ଆଦିଶ୍ଚ ମଧ୍ୟଶ୍ଚ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଅନ୍ତ ଏବ ଚ। ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମୁଁ ଏହା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ। କ'ଣ ଅହମ୍ ଆତ୍ମା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଶୁଣ, ମୁଁ ସେହି ଆତ୍ମା। କିଏ ନା ଯିଏ ଚେତନତା ଲାଭ କରିଛି, ଯିଏ ଚେତନବାନ ହେଇପାରିଛି। ସେ ଚେତନବାନ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତାଶୟ ସ୍ଥିତ। ସବୁ ଭୂତ ବା ଜୀବମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଆଶୟ, ମାନେ ଆବାସସ୍ଥଳ ବା ଗନ୍ତାଘର। ଯେଉଁଠି ଜଳ ଥାଏ ତାକୁ ଜଳାଶୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଅଗ୍ନି ଥାଏ ତାକୁ ଅଗ୍ନାଶୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ପିତ୍ତ ଥାଏ ତାକୁ ପିତ୍ତାଶୟ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଯେଉଁଠି ଭୂତମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଭୂତାଶୟ କୁହାଯାଏ। ଭୂତମାନେ ଜୀବ, ଜୀବମାନେ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆଶୟ ସେଇଟା ଭୂତାଶୟ। ତ ସର୍ବଭୂତାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ। ମୋ ଭିତରେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଭୂତ ବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ଗନ୍ତାଘର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୟ। ତେଣୁ ଅହମ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜାତ ହେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଜାତ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିଛି ଅହମ୍ ଆଦିଶ୍ଚ। ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟଶ୍ଚ। ମଧ୍ୟଜୀବ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ଜନିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ତରୁ ତୃଣ ମାନେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଏତେ ସବୁ ଜୀବ। ତାପରେ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଅନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଗଛ ଲତା ଏମାନେ ରହିଲେ ଅନ୍ତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅହମ୍ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକେଶ ସର୍ବଭୂତା ସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସମାସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଯେ ଆମକୁ ତାହେଲେ ବିଚାରରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସନ୍ତୁଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ମୋର ବିଚାର କେତେ ଦୂର ମୁଁ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଇଛି, ମୋର ବିଚାରର କେତେ ଦୂର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଛି। ଆମ କଥା ସହଜ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଚାର୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାରେ ପଣ୍ଡିତ। ଯଦି ବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯଦି ଜଣେ କୁହେ ତାକୁ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମନରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ମୁଁ ସୁଖୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ମୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ମୁଁ ଭଗବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ଜ୍ଞାନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଗଲାଣି, ତାହେଲେ ସେଇ ବିଚାର ଆମକୁ ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। କାରଣ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେଉଁ ଶରୀର ମୁଁ ୟାକୁ ରହିଛି ଇଏ ସବୁବେଳେ ଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁ, ତେବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି। କାରଣ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ସାରି ଭଳିଆ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଚାରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଚାର ସବୁବେଳେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ତାକୁ ରୋଗ ହେଇଥିଲା ସେ ରୋଗଟା ମରିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାକୁ ହେଇଥିଲା ସେ ରୋଗଟା ମରିଗଲା, ତାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ମରିଗଲା, ତାକୁ ବ୍ରେନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ମରିଗଲା। ଆରେ ଯିଏ ମରିଗଲା ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯିଏ ଯାହାର କର୍ମ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ କର୍ମଫଳ କାହାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି କର୍ମ କରିବା ଯାହାର କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଯେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତି ମହୋଷଧି ସଦୃଶ, ଅମୃତମୟ ପରିକଳ୍ପନା ସଦୃଶ ଯେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେନି ବା ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଭୂତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ବ କିଛି ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣାକୁ ଭାବି ଭାବି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଇଯାଏ, ତାର କାହାର କିଡ଼ନୀ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କାହାର ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍ ହେଇଯାଏ, ଏଇସବୁ ହେଇଯାଏ ଖାଲି ଭୂତକୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିଥିଲି, ସେ ଜଣେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାର କରି ସେ ଜାଗା କିଣି 2 ମହଲା ଘର କରି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକି ସୌଦା କରି ଆଣିଛି, ତା ପୂର୍ବଦିନ ହେବ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେ ରାତି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିଜର କର୍ମ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ସଭାରେ। ମୁଁ ବେତନଟିରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିଲେ, ସଭା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ରେ କାଳିଆ ଯଦି ମୋର ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଆଉ କର୍ମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଇଯା।
तोर पाई मोर किसी कर्म करिवार अछि, देशवासी पाई किसी कर्म करिवार अछि, ताले मते सुस्थ जीवन निरामय जीवन यापन दे लोक मानकर उन्नति करिवार मते सहायक हो। केते बढ़िया कथा कहते मु सेति विजु पट्टनायक बहुत भल पाए जे भलिया एक ज्ञानी राजनीतिज्ञ हम भारत वर्ष को दरकार, तेबे जे आमर ओडिशा भारत वर्ष समग्र विश्व सुंदर हो पार। तेणु गृहस्थाश्रम रही आम भूत भविष्य प्रति सब बेले आमर पूर्ण ज्ञान रहा दरकार जे भूतरे मु झरी हेबिनी बा अतीत को मु चिंता करी बसबिनी। काली पैसा मोर दरकार अच्छी 5,000 टंका कौटू आसो जो चिंता करके ढेल को हाट पेले जाती बहुत लोग बहुत प्रकार घटना। किंतु जदि आप धीर स्थिर शांत कमनीय बसीज ताहले आपनकर आत्मा भितर कहीदेव जे हे से लोक पाक जाना तो से दब। ये हूँ आत्मार खेल मन रखते ये संसार हूँ आत्मार खेल, तेणु रोग भी हूँ आत्मार खेल। जो असुस्थता आप निकट को आसूची ता मानसिक हो शारीरिक हो कायिक हो बा बाकी हो ता हूँ आत्मार देव। निजको कसरी पथरे करने जमी आप सुनाटे देखुं पथर गोटे देखुं माटी पात्र गोटे देखुं ताकू मिस्त्री कौन कर चकटुची माडुची काटुची पिटुची हाणुची पुड़ुची तापर जाकि से सुंदर पात्र होची। सेमिति ये जो माटी पात्र को आत्मा विभिन्न प्रकार परीक्षा कर विभिन्न प्रकार परीक्षा कर आप विभिन्न सीरियल देखुवे विभिन्न उदाहरण देखुं जे जो मैंने ज्ञानी पुरुष बहुत 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 लाड़ना ताड़ना वांछना निर्वेदना चाणक्य आप देखुं धनानंद चाणक्य को मारिया केते प्रकार षड्यंत्र कर केते प्रकार षड्यंत्र करते थर बंदी करते थर विष देती केते थर प्राणघाती कही तथापि से मारी पानी कहीं ना से जानी जे जेपर्यंत मोर आत्मा न चाहिए से पर्यंत मते केही मारी पारिबे नहीं। सेमिति जे पर्यंत आप चाहिए मु निरोग होइकि रहिबी आपण पाखु रोग स्पर्श करिवो नाही, यह हूँ ब्रह्मवाणी। एटा को भल भाव हृदयंगम करूँ आ तार विचारधारा को मन भीतर को शांत स्थिर मनरे मोर वीडियो को शुणु बारंबार शुणु। मु तो कही आप शुणा समय मुझे आपको भी दूसरी आप सकाଳେ उठिले मोर कैसेट को बजाई दिंतु घरे आप घर ब्रह्ममय हो ब्रह्म मंदिर हो। खाइबा समय आप टेबुल ऑन कर दिंतु खातु मु आगु कही बहुत थर जे ब्रह्मर हूँ 3टी स्थूल रूप गोटे है कौन आप निजे गोटे स्थूल रूप अन्न ब्रह्म आउ शब्द ब्रह्म शब्द शरीर अन्न 3टी जो एकत्रित होइजिबे आपन सेतेबेले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी लाभ करेंगे। तेणु सहीटा मुझे कहूँ आप खाइबा समय जो टेबुल ऑन कर दिंतु शुणु राति 10टा पर बहुत वास्ट टाइम आसे मुझे देखुची 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पर्यटन लोक देखते बहुत कथा मानिक से कम कर अशेष धन्यवाद। तेणु नीरव हबार युवा हूँ अति सहज सूक्ष्म सावलील ढंगर कार्य। तेणु ताको आम करवा आपको बुझा पड़ो। मु काली जो गत एपिसोड कथा कही जे आमर बुझीबार भूल होची जे रोग है मत जीवनी ये सब बड़ भूल। यही भूल को दोहराउछंती आमे समस्ते कहीं हम डाक्तर कही जानी था तो डायबिटीज है केवे जीवनी तू सब दिन ଔଷଧ खाइबू। डाक्तर जो कहला घरे आसिक आप समस्ते परिवार परिजन कहले तुम डायबिटीज अच्छी कौन से खाऊ डाक्तर मना कर सी आम उपर आसी चढ़िले पाख पड़े से कहले डायबिटीज अच्छी तू भल कि रोचु ना रे ये कहले बंधु बांधव फोन कर पूछते डायबिटीज होता कौन है डायबिटीज 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 आ जी हूँ से जानी भल हेनी भल हेनी भल हेनी भल हेनी भल हेनी ये दुईटा मिसिकी तलांत कर दे ना विचार ये आने दृढ़ विचार आने पड़े काली तुम डायबिटीज नाला आज आसी कल पड़े जी आसी से निश्चय जीव जी हम ना कहीं जी आसी से निश्चय जीव। तेणु से भाई चिंताधारा को बशवर्ती हूँ नहीं। प्रतिदिन मोर भिडियो को देखूँ मोर भिडियो को प्रतिदिन देखूँ आप निरोग होइजिबे ये सामान्य कथा नुहे। ये जुगे मुझे जो साधन करके ब्रह्मर्षि होती आपण मानक से बाणी दूसरी। तेणु या भल हृदयंगम करूँ आउ मोर फोन पे रे आपण मैंने साहाय्य करूँ आप 10 टଙ୍କା भी पारती 20 टଙ୍କା दे पारती 100 टଙ୍କା दे पारती जी जहाँ मन खुशी दे पारती जे ग्रहणीय आ मु सत्संग केन्द्र करी सी आपंकर ज्ञान जग महाज्ञान जग रे सहायक हम। आउ परिशेष मुझे कहि जे आपण मैंने ये वीडियो को
ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଶଙ୍କା ଆସୁଛି ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଦେଖିକି ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେନି। 10-15 ମିନିଟ୍ ବା 20 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲକି ବିଚାର କରିବେ। ଭଲକି ବିଚାର କରି ତାପରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି।